Salam alaikum, bonjour, bonsoir, حيثما كنتم et bien entendu Azul. هاد الفيديو درتها باش نوري بصفة عامة للشعب الجزائري وبصفة خاصة للأقلية اللي تسمع واش نقول في الفيديوهات تاعي. هاد الفيديو درتها باسكو على خاطرش لقيت فيديو في قناة البلاد. قناة البلاد هذه من نفايات القنوات تاع الزيغو، البلاد والنهار والحياة. سي بيزار، عجبة، بلاد نهار حياة، وما كاش وليس هناك حياة لمن تنادي. بدون نهار، بدون حياة لهذه البلاد. المهم، دونك هذا الفيديو لقيتها في قناة البلاد. تتكلم على، ماشي تتكلم، تقصف عبد القادر بن غبريط، اللي يقولوا عليه انه جد نورية بن غبريط، اللي اقترحت انذاك عندما كانت وزيرة مينيستر دو ليديكاسيون، اقترحت باش ينحيو البسملة في كل الكتب، scolaires, c'est-à-dire dans tous les... Elle a décidé d'enlever la Bismillah dans tous les manuels scolaires. في كل المكتوبات أو المقالات أو الكتب scolaires. Alors واش داروا شي ناس المتطرفين دينيا، اللي مازالهم سكون ابل دون لاباري ديتا. ماشي عارف يقولوا بالعربيه، كومون دي اون عرب، جو سي با. فالمهم، فهمتوا واش حبيت نقول؟ باسكو كاين بزاف les ultra-islamistes qui sont dans l'appareil de l'État. Ils se vengent. تسمى هاد الفيديو اللي رايحين تشوفوها من بعد يستعملوها باش يقيسوا هادي نورية بن غبريط. قال زعما يقول لك وي جدك كان عامل تاع فرنسا وتاع اسرائيل، باسكو فرنسا اسرائيل اليوم ils ont décidé de commémorer et remercier. تسمى commémorer كيش يقولوا، دارلو كيش يقولوا ذكرى شرفية انه عاون كيش يقول اليهود انذاك في وقت الاستعمار الفرنسي. الاستعمار الفرنسي كان تحت الاستعمار النازي تاع المانيا à l'époque pendant la deuxième guerre mondiale، في وقت الحرب العالمية الثانية، ياك. et donc
قالوا عليه بلي خلاص خائن وكذا وعامل تاع فرنسا وتاع كذا وكذا وكذا. وهذا الهدف بيان سور سي جوست pour pour atteindre pour discréditer en fait discréditer معليش كيشغلوا ماشي باش ينحيو المصداقيه لهذيك الوزيره اللي جدها كان اسمه عبد القادر بن غبريط. نتحدى نامبورت كي واحد تحت الاستعمار الفرنسي والنازي يغامر بنفسه وكيش يقولوا رغم المخاطرات بالنسبة للعقوبة اللي راح تطبق عليه من طرف النازي تاع ذاك الوقت، باسكو فرنسا كانت تحت الاستعمار النازي، يغامر بنفسه باش ينقذ ناس عباد مهما كانوا juste pour sauver des vies et il l'a fait. ترى وانقذ العديد من أرواح تاع إنسان. il a sauvé des vies humaines رغم واش دار هاد الإنسان اللي هو اسمه عبد القادر بن غبريط، لأنه إنسان رغم واش دار نخليه في النطاق ديالو وما نخلي في بالي إلا الأشياء والأفعال اللي دارها كي ميريت، يعني اللي تستاهل القدر، le respect, qui mérite le respect. Et moi, je ne retiens de Abdelkader, comme par hasard, hein, c'est moi, Abdelkader Ben Ghabrit, comme par hasard, je ne retiens que sa bravoure, كيما على أمير عبد القادر، رغم واش صرا بعد ما سلم السيف نتاعو للاستعمار الفرنسي. ما نحاولش نفهم واش كان من بعد. انا ما نحكم ما نقاردي وما نحكم على امير عبد القادر الا النضال نتاعو اكثر من 16 سنه يحارب في الاستعمار الفرنسي اللي كانت آنذاك في القرن 19 كانت من أكبر الإمبراطوريات في العالم. ومن بعد واش صرا من بعد كل واحد يخمم كما يحب، ولكن أنا جو نو غارد ما نخلي غير الوقت نهار كان درجاز هكذا. ردوا بالكم من القنوات العار، ردوا بالكم من قنوات النفايات. faites attention aux médias liquides, parce que ils veulent que vous deveniez diarrhéique. ردوا بالكم من قنوات اللي يسيل منهم غير البورد باش يردوكم حياتكم كامل وانتم عايشين بلا دياري. هذا ما كان تتو. شوفوا نعاود نولي وندير لكم ما كرونيك اون فرونسي، واللي ما يفهمش الفرنسي يروح يتعلم باش يفهم هكذا. Parce que le français, c'est un butin de guerre. Il ne faut jamais le perdre. Il faut le garder. C'est un butin. هذه هي.
تبعوا نعاود نولي. Médias liquides donnent forcément un peuple diarrhéique. Cette vidéo que vous avez vue, regardez ou visionnez, c'est selon, car il y a une différence entre voir, regarder et visionner. Donc, je disais, cette vidéo que vous avez regardée, visionnée ou vue, est un modèle de manipulation de la masse algérienne. Et quand je dis masse, je pèse mes mots. Après avoir lu beaucoup de commentaires à propos de cette vidéo, après avoir lu beaucoup de commentaires de nos abrutis nationaux, lourds, épais et visqueux, dégoulinant de haine à propos du grand-père de Nouria Ben Rabret, je peux affirmer aujourd'hui qu'une partie de ce peuple algérien, même une grande partie, est addicte au mensonge et à l'ignorance. En quoi ce geste humanitaire est-il condamnable? En quoi ce geste humanitaire est-il condamnable? Et quel est le tort de celui qui l'a fait? Si aujourd'hui la France et Israël louent ce geste, je ne vois pas en quoi ce monsieur Abdelkader Ben Rabret était coupable. Que ceux qui se disent musulmans sachent que par ce geste, cette personne que tout le monde insulte a rendu à notre religion, l'islam, ses lettres de noblesse en termes de tolérance envers l'autre, même s'il était de confession différente, en termes d'aide aux plus faibles persécutés par la haine de la race. Noblesse d'une religion, l'islam, que beaucoup de pseudo-musulmans ont sali par leur haine de l'autre, comme les nazis, par leur médiocrité qui les conforte dans leur ignorance. La chaîne El Bilad rajoute une couche pour les ignorants diarrhéiques, qui ont du mal à se contenir. Et ça marche, ou plutôt ça merde. Quoi qu'il ait fait, ce Abdelkader
Ben Rabrit, ce fondateur de l'Institut musulman de la Grande Mosquée de Paris, en bien ou en mal, en tenant compte du contexte de son époque, moi, Djemal Bey Dissidéral, je ne retiendrai de lui que son geste noble, digne d'un véritable croyant, dont le seul souci était de sauver des vies humaines, malgré les grands risques encourus sous l'occupation nazie. C'est pour dire. Une majeure partie du peuple ne comprend toujours pas que ce genre de médias poubelles comme El-Bilad est fait pour diviser et semer la discorde entre les Algériens afin que leurs commanditaires spoliateurs demeurent accrochés à l'unisson au pouvoir. Sachant que le but de cette vidéo est une vengeance des ultra-islamistes infiltrés dans l'appareil de l'État, une vengeance sur la personne de Nouria Ben Rabrit, ancienne ministre de l'Éducation nationale, à qui ils n'ont toujours pas pardonné l'affront qu'elle leur a fait en voulant supprimer la Bismillah, le Bismillah des manuels scolaires. Comme cette autre merdia toilette qu'est le Hayat TV, qui nous sort de son fourreau l'épée de Emir Abdelkader pour le découper sur la place publique en le traitant de renégat par la bouche d'égout d'un kabyle de service afin que les Algériens arabophones soient remontés contre la région de ses propres aïeux, la Kabylie. Malpropre qu'il est devenu cet ancien dépité qu'est cet Aït Hamouda. Comment peut-on accuser quelqu'un de trahison quand il a résisté et tenu tête, arme rudimentaire à la main sur un cheval, pendant plus d'une quinzaine d'années à un des plus grands empires du XIXe siècle. Une accusation inique qui élude ces années de combat pour se focaliser sur sa reddition. Reddition surtout causée par la trahison des siens, comme ce député déchu cité précédemment. Quoi qu'il ait fait, ce légiste, guerrier, philosophe, soufi, qui était Abdelkader ibn Muhyiddin, en bien ou en mal, en tenant compte de son époque, sachant que certaines conventions de Genève d'aujourd'hui, il en était la source. Eh bien, moi, Djemal Bey Dissidéral, je ne retiendrai de lui que la longévité de sa bravoure. Et nous, moi, toi qui me regardes, et nous, qu'avons-nous fait? Rien. Que dalle. Nada. Wallo. Ou plutôt si.
on est devenu des tayyabat al-hammam. On est devenu des tayyabat al-hammam, masseuses des bains morts, plus bavardes que propres, entassées dans un camion, benne vétuste qui ramasse les ordures que nous sommes devenus et dans la destination et la décharge de l'histoire. Il y a de ces jours où être un Algérien est une véritable corvée. En voyant ces débris humains qui s'amoncellent sur les trottoirs d'une Algérie devenue fourre-tout et qui ces débris humains se prennent de surcroît pour des saints critiquant tout le monde sauf eux-mêmes, sous prétexte qu'ils sont les élus de Dieu, sur cette terre algérienne qu'ils ont fini par rendre poubelle. Pauvre Algérie, t'as pas fini d'être à la ramasse. Chronique en français, Djamel Bedi, Sidera, salam alaikum, bonne journée, bonsoir et tout ma kuntum. Et bien entendu, Tenmer, au revoir.